рӯзу рӯзгоратон бахайр бошад бинандагон ва ҳаводорони шабакаи варзиш. мавсими нави суперлигаи Тоҷикистон оиди футзал оғоз мешавад ва имрӯз мо шумо аввалин бозиро якҷоя тамошо мекунем ва ин бозӣ миёни дастаҳои Соро компания ва Амонатбонк аст. чанд рӯз пеш дар ҳамин маҷмӯаи варзишии кумитаи андоз вохӯрии финалии суперҷоми Тоҷикистон оиди футзал баргузор гардида буд ва онҷо дастаҳои Истиқлол ва Соро компания ба ҳам омаданд ва дар ин вохӯрии бисёр ҳам сахту сангин дастаи Истиқлол тавонист ки Соро компанияро шикаст бидиҳад ва барои аввалин бор унвони қаҳрамониро дар суперҷоми Тоҷикистон ба даст орад. дастаи Соро компания бошад дар финал ноком гардид. мавсими гузашта низ даста дар суперлигаи Тоҷикистон натавонист ки унвони қаҳрамониро ба даст орад. онҷо дастаи Истиқлол ғолиб гардида буд ва дастаи Истиқлол дар мавсими имсола ба ҳайси қаҳрамони феълии суперлигаи Тоҷикистон оиди футзал бозӣ мекунад. ҳоло биед акнун мо шумо ба ҳайати дастаҳо мутаваҷҷеҳ мешавем ва нахуст аз ҳайати дастаи Соро компания оғоз мекунем ки ба ҳайси мизбон аст. дар хатти дарвоза Саид Туробидеш, легионери ин даста ва ҳамчунин дигар бозигарон Дилшод Саломов, Бахтиёр Солиев, Амир Шурҷонов, Фирӯз Сангов ва дигар бозигароне ки ҳоло ҳастанд, инҳо дар ҳайати захиравӣ ҳастанд. Нуриддин Ҷабборов, Идрис Ёров, Раҷабов, Файзалӣ Сардоров, Самандар Ризомов, Саидов ва Раҳимов. Сармураббии дастаи Соро компания Пайраб Воҳидов аст. ҳайати дастаи Амонатбонк чунин аст: Умед Кӯзиев, рақами 10, Собирҷон Гуляков, Фаридун Неъматов, Некрӯз Алиаҳмадов ва Муродулло Аликулов. дар ҳайати захиравӣ бошад Султон Мирзоев, Назиров, Шарипов, Ризо Ҳамид, Меҳрон Ризопур, Муродов Муродҷон ҳастанд ва сармураббии дастаи Амонатбонк Шамшод Ниятбеков мебошад. инҳо буданд ҳайати дастаҳои Соро компания ва Амонатбонк ки ба шумо ошно сохтем. дастаи Соро компанияро гуфтем ки чанд рӯз пеш дар суперҷоми Тоҷикистон мувоҷаи шикаст гардид ва дастаи Соро компания дар мусобиқаҳои суперҷоми Тоҷикистон оиди футзал қаҳрамони се карата маҳсуб мешавад. даста солҳои 2021, 2022 ва 2023 тавониста буд ки унвони қаҳрамониро ба даст орад. ҳамчунин даста қаҳрамони бисёр каратаи суперлигаи Тоҷикистон низ ҳаст ва акнун мавсими нав боз ҳам дастаи Соро баҳри ба даст овардани суперлигаи Тоҷикистон талош меварзад, чунки мавсими гузашта онҳо ноком гардиданд. Истиқлол тавонист ки муваффақ бигардад ва мебинем ки акнун дар мавсими имсола дастпарварони Пайраб Воҳидов ба чӣ натиҷаҳо ноил мегарданд. дастаи Амонатбонк низ яке аз дастаҳои пурқувват дар мусобиқаҳои суперлигаи Тоҷикистон маҳсуб мешавад ва имрӯз мебинем ки онҳо муқобили дастаи Соро компания ки аз дастаҳои пурқувват чӣ натиҷаро нишон медиҳанд. ҳама чиз барои баргузории бозӣ омода аст ва ин ҷо мебинем ки бозигарони дастаи Амонатбонк омоданд ки аз маркази майдон бозиро шурӯъ кунанд. вохӯрии имрӯзаро довари асосӣ Эркин Мадибоев ва ба ӯ кӯмак мекунанд Абубакр Маҳмадов ва ҳамчунин Манучер Замонов. доваре ки вақтро месанҷад ин Меҳробҷон Одинаев мебошад ки ҳамашон аз шаҳри Душанбе ҳастанд. шораи шумо бошад. ман Фаридун Сафарзода ҳастам. дар оғози мавсими нави суперлигаи Тоҷикистон оиди футзал дастаи Соро компания тавонист ки бо якчанд бозигарон шартномаи нави ҳамкорӣ ба имзо расонад. аз ҷумла онҳо 6 бозигари навро ба ҳайаташон ҷалб карданд ки аксари ин бозигарон аз кишвари Эрон мебошанд. ва ҳоло биёед инҷо мебинем ки садоиштаки довар Эркин Мадибоев баланд мешавад ва бозигарони дастаи Амонатбонк дар маркази майдон бозиро шурӯъ мекунанд ва биёед акнун ба бозигарони навхаридаи дастаи Соро компания мутаваҷҷеҳ мешавем ва баъдан боз оиди дигар ҷузъиётҳои вохӯрии имрӯза ба шумо хоҳем гуфт. қаҳрамони шаҳрукаратаи Тоҷикистон бошгоҳи Соро компания шаҳри Душанбе пеш аз оғози мавсими нав дар ҳайати хеш як қатор бозигарони навро
جلب کرد که از آن جمله 4 تای آنها بازیگران خارجی یا خود لیگنر می باشند و یک چند بازیگران را در بازی ضد استقلال در سوپر جام تاجیکستان اویدی فوتسال پیرو واحدوف سنجید و اکنون می‌بینیم که امروز نیز از این بازیگران کار خواهد گرفت سرمربی دسته سورو کمپانیا و اگر این بازیگران توانند که در هیئت دسته سورو کمپانیا خوب درخشش کنند از خود درک بدهند پس دسته آماده است که باز با این بازیگران شرطنامه‌اش را تمدید کند. خب بیاد به این بازیگران زود شناس میشویم. بازیگرانی که گفتیم 4 تاشون لیگنر هستند از کشور ایران هستند. حالا امکانیت برای بازیگران دسته امانتبان ببینید که چگونه ضربه هم اینجا اجرا کرده می شود در اجرای امید کوزیوف. امید کوزیوف بازیگر هیئت منتخب تاجیکستان نیز هست در جام جهانی فوتسال اشتراک داشت در کشور ازبکستان و با نکروز علی احمدوف از زمره بازیگران در هیئت دسته امانتبان خواهند بود که تجربه غنی دارند. لیگنروی دسته سورو کمپانیا از کشور ایران اسماعیل امیر حسین، منصور رفینیا، امیر شجاعی و دروازه‌بان سعید تروبیدش میباشند که حالا دروازه‌بان در هیئت اساسی است و همچنین 2 بازیگر دیگر در هیئت اساسی بازی را شروع کردند و در فوتسال چنانه ما شما میدونیم زود تغییرات انجام داده می شود و باز هم بازیگران دیگر میتوانند که به میدان برآیند و خود را نشان دهند. اینچنین سابق دروازه‌بان نوردین جباروف دیگر بار به هیئت دسته سورو کمپانیا برگشت که موسم 2020-21 او در هیئت دسته سورو کمپانیا بازی کرده بود. بعداً اینچنین سابق بازیگر دسته بخشی شهرحصار ابوبکر سعیدوف که 18 سال دارد شامل دسته سورو کمپانیا گردید و این بازیگر دستبرور اکادمی فدراسیون فوتبال تاجیکستان است. با بازیگران پرزیدنت دسته سورو کمپانیا توجیدین دولتوف سرمربی پیرو واحدوف قرارداد همکاری را امضا کردند و می‌بینیم که اکنون این بازیگران در هیئت دسته چگونه از خود هنر و مهارتی بالا نشان میدن. دسته امانتبان نیز یک چند بازیگران خارجی را در هیئت خویش دارد. یک هیئت مکمل را ترتیب داده است برای اشتراک فعالانه در موسم نوی سوپرلیگ تاجیکستان اویدی فوتسال و می‌بینیم که البته این 2 دسته الکی در آغاز چگونه یک بازی خوب رو نشان داده استودن و به نظر می رسد که هیئت دسته امانتبان نیز هیئت بسیار مکمل و پرقوت است. حالا در روی اکران‌های ما و شما بختیار سالیف است بازیگری که بهترین گل را در جام جهانی فوتسال طبق آوازی مخلصان و ثمر رسانید و گل زده بختیار سالیف را ما و شما خوب در خاطر داریم به دروازه دسته پرتغالیا. آغاز رقابت چون همیشگی بازی آزمایشی است. هر 2 دسته کوشش کرده هستند که بازی یکدیگر را توجیه آموزند تلقین کنند و بعدا از موقع‌های ضعیف یکدیگر کار گیرند و می‌بینیم که اینجا دسته امانتبان نیز فشار آورده است. توپ را با بازیگران دسته امانتبان و زود اینجا دروازه‌بان از موقع خویش بیرون می‌شود سعید و این وضعیت رو برطرف می‌کند. حالا یکی از بازیگران دسته امانتبان که اینجا خود را نه چندان خوب احساس می‌کند نکروز علی احمدوف است این بازیگر. در موسم امساله سوپرلیگ تاجیکستان اویدی فوتسال 8 دسته اشتراک میکنند. دسته سیپر که یکی از دسته‌های خوب در فوتسال در کشوری ما است. پس از 1 سالی که دسته در مسابقه اشتراک نکرد دیگر بار باز هیئت مکمل رو جلب نمود و امسال در سوپرلیگ تاجیکستان اویدی فوتسال اشتراک کرده است. همچنین دسته سامان دانشگاه ملی تاجیکستان یکی از دسته‌های نو تأسیس در موسم امساله سوپرلیگ است و دسته خوجند نیز اکنون در فوتسال دسته مخصوصی خود را تشکیل کرد و در موسم نوی سوپرلیگ تاجیکستان اشتراک. گفتم که امروز دسته‌های سورو کمپانیا و امانتبان اولین شده موسم نوی سوپرلیگ تاجیکستان اویدی فوتسال را آغاز کردند. بعداً پگاه بازی میان دسته‌های پایتخت و خوجند برگزار می‌گردد. این بخوری ساعت 15 دویل می‌شود که شبکه ورزش این بازی را نیز به طور مستقیم منظور بینندگان می‌گرداند. بازی دیگر باشد میان دسته‌های استقلال و سامان است که این بازی
ساعت 19 دایر می شود و این رقابت را نیز هواداران فوتزال می توانند که به طور مستقیم از شبکه ورزش تماشا کنند. بازی دستای سپر و استرافشان که روز 21 برگزار می گردد، این بازی به طور مستقیم از شبکه فوتبال منظوری هواداران گردانیده می شود. ببینید که همه بازی دور اول سوپرلیگ تاجیکستان اویدی فوتزال را شبکه‌های ما به طور مستقیم منظوری هواداران می گردانند. البته هواداران فوتزال سال از سال در کشور ما زیاد گردیده ایستادند، مخصوصا پس از آن برآمدهای خوبی که تیم ملی تاجیکستان در جام آسیا در جام جهان داشت، باز هم علاقمندان فوتزال را در کشور ما وسعت بخشیده ایستاده است. امکانیت بود برای بازیگران دسته سورو کمپانیا، اینجا موفق نگردید. رجبوف فشار میارند بازیگران دسته سورو کمپانیا. ببینید که پورا بازیگران دسته امانتبان حالا اکنون در نیمه میدانی خویش هستند و کوشش کرده ایستادند که از این فشاری دسته سورو کمپانیا رها یابند. امکانیت بود برای بازیگران دسته سورو و ببینید که اینجا موفق شدند. نمیتواند سالیف بسیار هم پسی خوب رو اینجا با بختیار سالیف انجام میدهد. هم دستش امیر شجاعی اما نتوانست که از این امکانیت استفاده کند. اکنون توپ را به بازی می‌دارند بازیگران دسته سورو کمپانیا. رجبوف توپ را به بازی درآورد. باز هم تلاش‌های بازیگران دسته سورو کمپانیا ادامه دارد. ادریس یوروف از کنار چپ توپ را به بازی می‌دارد. توپ را به خوبی بازیگران دسته امانتبان و اینجا ببینید که باز هم توپ را از دست میدهند. ادریس یوروف توپ را به دستش برگردانید. توسط کنار راست به هجوم می‌گذارند بازیگران دسته سورو کمپانیا. بختیار سالیف اینجا درست‌تر هم دستش را درک نکرد. فشار میارند بازیگران دسته سورو و ببینید که اینجا موفق شدن نمیتوانند. توپ را داشته میگیرد سعید. از بازیگرانی که دسته سورو کمپانیا در موسم نو بایدش جلب کرد در سوپر جام تاجیکستان اویدی فوتزال، تنها دروازه‌بان توانست که از خود هنر و مهارتی والا نشان میدهد و چند سیف‌های اولیه را در بازی ضد استقلال انجام داد. سعید توروبیدش از میان دیگر بازیگران باشد، گرچند که بازی اولی آنها بود، بازی ضد استقلال برای آنها یک بازی سنجشی نیز بود و از میان آنها اگر همین طور توانند که در ادامه بازی ها توانند که با بازیگران دسته سورو همین گونه همدیگر فهمی خوب داشته باشند، پس میتوانند که زود با بازی دسته سورو مطابق شوند و تاکتیک پیروی دوف را در بازی ها استفاده کنند. تا هنوز فیضلی سرداروف یکی از بازیگران بهترین دسته سورو کمپانیا رو در میدان ندیده ایستادیم و حالا در هیئت ذخیروی است. تلاش بازیگران دسته امانتبان از کنار راست دسته هجومش رو ادامه میدهد. باید متوجه میشیم توپ را به بازیگران دسته سورو کمپانیا، اما اینجا صدای پشتک داور بلند میشود و اشاره میشود که مقابل نکروز علی احمدوف باز هم قاعده بازی ویران کرده است. پیروسان بود که اینجا با نکروز مبارزه برد.
умед кӯзиев дар назди туб аст. замоне умед кӯзиев дар ҳайати дастаи суро компания бозӣ мекард. ҳоло бошад акнун шарафи дастаи амонатбонк ро ҳимоя мекунад. дар ҳайати орионбонк низ бозӣ мекард. дар мавсими гузашта ин бозигар дар мусобиқае ки оиди футзал дар миёни бозигарони ҳаваскор доир мегардид. аллакай 6 дақиқаи бозӣ паси сар мешавад, аммо мо то ҳанӯз дар иҷрои бозигарони дастаи суро компания ва амонатбонк ягон фурсати хуби голзаниро мутаваҷҷеҳ нашудем. гарчанде ки як фурсат буд барои Бахтиёр Солиев, аммо зарбаи задаи ӯ паҳлӯтар аз дарвоза майдонро тарк карда буд. як зарбаи дигар иҷро карда мешавад аз иҷрои бозигари дастаи суро компания. Фирӯз Сангов тубро ба бозӣ медарорад дарвозабони дастаи амонатбонк. фурсат буд барои бозигарони амонатбонк, аммо натавонистанд ки онро истифода кунанд. зуд ба ҳуҷум мегузаранд бозигарони дастаи суро, аммо инҷо довар ба чӣ ишора мекунад? Сангов ба мо шумо нишон дода мешавад ва мебинем ки инҷо умед кӯзиев каме осеб бардоштааст. ҳоло зуд бояд ёрии тиббӣ ба ӯ расонида шавад. Пайрав Воидов ба мо шумо нишон дода мешавад ки бо ёрдамчии хеш суҳбат дорад ва ин ҳам Шамшод Ниятбеков, сармураббии дастаи амонатбонк, ки замоне ӯ сармураббии мунтахаби футзали Тоҷикистон низ буд, миёни бонувон. дирӯз маросими қуръакашии марҳилаи интихобии ҷомеаи Осиё 2025 оиди футзал миёни бонувон баргузор гардид ва онҷо мутаассифона дастаи мунтахаби бонувони Тоҷикистон иштирок намекунад. مراسم مرکزی تاجیکستان و افغانستان در مسابقه مذکور شرکت نمی‌کند. ادریس یوروف سانگوف دوباره خوبی بازیگرانی دسته امانتبانک فرصت هست، ضربه هم زده میشود و تو واردی دروازه نمیشود. خوب بازی میکند سعید توروبیدش دروازه‌بان دسته سورو کمپانیا. امکانیت بسیار هم خوب داشت بازیگری دسته امانتبانک. اینجا که ما شما توجه کردیم چگونه توپ را در نزدیک پای بازیگران دسته سورو گرفت. صابرجان گلیاکوف اما موفق نگردید. اکنون آهسته آهسته میبینیم که فرصت‌های خوبی گلزنی برای بازیگران هر دو دسته به میان آمده ایستادند. بازی را نظارت دارد پیرو واحدوف با منتخب تاجیکستان در جام آسیا تحریک ساخت. دسته ما توانست که اولین بار به جام جهانی فوتسال راه یابد. گرچه که ما در گروه بودیم که اونجا هم قهرمان‌های قاره خود بودند. پاناما، پرتغالیا، مراکش و مقابل این دسته ها بازی ارزنده نیز نشان دادیم. مقابل مراکش، مقابل پرتغالیا بازی که منتخب تاجیکستان نشان داد اونجا همگان را در همو آرین تاشکند به حیرت آورد. اما بعدا در بخارا ضد پاناما بازی رنگ دیگر گرفت و ما از دسته پاناما با حسابی بزرگ ناکام گردیدیم و راهمان در جام جهانی فوتسال انجام گرفت. توپ را به بازی می‌دارند در کنار راستی میدان بازیگران دسته امانتبانک. برطرف میکنند بازیگران دسته سورو. بختیار سالیف با توپ است در مرکز. پسیو به کنار راست. سلاموف ضربه میزند اما می‌بینیم که درست‌تر دروازه دسته امانتبانک را به نشان گرفتن نمی‌تواند.
зарбаи кунҷи тӯбро ба бозӣ медароранд бозигарони дастаи Амонатбон ва бибинед ки чӣ гуна як зарба ҳам зада мешавад ва бартараф мекунад Саид Туробидеш дарвозабони дастаи Соро Компания бо мушкилӣ ин вазъиятро. зарбаи кунҷи навбатӣ ба фоидаи дастаи Амонатбон. боз ҳам як зарбаи кунҷи дигар. Ин навбат хуб бозӣ мекунад ва ин ҳолатро бартараф кард Амир Шоҷаӣ. Бахтиёр Солиев инҷо имконият дошт. роҳбарияти дастаи Соро Компания низ дар маҷмӯаи варзиши кумитаи андоз бозии дастаашонро тамошо доранд. муваффақ намегардад акнун инҷо бозигари дастаи Соро Компания. Раҷабов фишор меранд бозигарони дастаи Соро. бинед ки пурра бозигарони дастаи Амонатбон акнун дар хатти дифоъ ҳастанд ва пас аз он фишоровариҳое ки аз ҷониби дастаи Соро анҷом дода шуда истодааст, онҳо кӯшиш карда исторанд ки аз як иштибоҳи дастаи рақиб истифода кунанд, тӯбро ба даст оранд ва зуд ба аксулҳуҷум гузаранд. гарчанд аксулҳуҷуме ки дастаи Амонатбон дошт, мо дидем ки чӣ гуна онҳо лаҳзаҳои хуби голзаниро низ ҳатто дар назди дарвозаи дастаи Соро Компания ба вуҷуд оварданд ва чанд фурсатро артур Саид бартараф кард. имконият барои бозигарони дастаи Соро Компания ва бибинед ки Саломов чӣ гуна паси хубро ба Солиев медиҳад, аммо Солиев муваффақ шуда наметавонад. булотар дар мавриди Бахтиёр Солиев гуфтем ки зеботарин голи ҷоми ҷаҳонии футзал дар соли 2024 дар кишвари Ӯзбекистонро ба самар расонид ба дарвозаи Португалия. ҳисоб кушода мешавад акнун 1-0 ва муаллифи гол мешавад инҷо бозигари дастаи Соро Компания Муҳаммад Раҷабов. ҳисоб 1-0 мешавад. дастаи Соро Компания аввалин шуда акнун ҳисобро боз кард. ва намин чеҳре ки ҳоло рӯи экранҳои мо шумо аст, муаллифи аввалин гол дар мавсими нави Суперлигаи Тоҷикистон оиди футзал шуд. Муҳаммад Раҷабов муаллифи аввалин гол дар мавсими нави Суперлигаи Тоҷикистон оиди футзал. ҳисоб 1-0. бозигарони дастаи Амонатбон акнун кӯшиш карда истоданд ки фишор биёранд ҷониби дарвозаи дастаи Соро Компания. Раҷабов ҷо талош кард. биёед мутаваҷҷеҳ мешавем. Аликулов ҷо худи бозигарони дастаи Амонатбон иштибоҳ карданд ва як паси олиеро ҳам легионери дастаи Соро Компания ба Муҳаммад Раҷабов анҷом дод. Муҳаммад бошад бо як зарба тавонист ки ҳисобро боз кунад. ирсоли головар инҷо ба номи Амир Шуҷоӣ навишта мешавад. талошҳои бозигарони дастаи Амонатбон. Дилшод Саломов инҷо кӯшиш карда истодааст баҳри ба даст овардани тӯб. фоида вайронкунӣ нест. бозӣ идома меёбад. то ҳанӯз Файзали Сардоров ба майдон намебарояд. дар ҷоми ҷаҳонии футзал дар Ӯзбекистон низ вақте ки Файзали Сардоров осеб дошт дар бозии зидди Португалия ва он ҷо Пайрав Воидов сармураббии мунтахаб зикр карда буд ки Файзали бо эҳтимоли зиёд ба майдон намебарояд. аммо он ҷо мо дидем ки натиҷаи бозӣ чӣ гуна шуд. баъдан Файзали ба майдон баромад, бозӣ мо ранги дигар гирифт ва ҳамонҷо бозӣ бо ҳисоби 3-2 анҷом шуд. будани Файзали Сардоров дар ҳайати дастаи Соро Компания ба қавли ба бозигарон як рӯҳияи нав мебошад ва бозӣ даста куллан тағйир мекунад. гарчанде ки осеб дорад Файзали Сардоров, аммо ҳама вақт омода аст ки ба дастааш кӯмак кунад, ҳам ба Соро ва ҳам ба тими мунтахаби Тоҷикистон. аз ҳайати дастаи Амонатбон низ ду бозигар дар ҳайати мунтахаби Тоҷикистон буд дар ҷоми ҷаҳонии футзал ва ҳам дар ҷоми Осиё. Умед Пӯзиев ва Некӯзали Аҳмадов. талошҳои бозигарони дастаи Амонатбон.
پورا بازیگران دسته سورو در نیمه میدانی خویش هستند و امکان نداده ایستادند به بازیگران دسته امانت بانک. فرصت میجویند بازیگران امانت بانک و توپ را هم از دست میدهند. ادریس یوروف دیگر بار با توپ است. ادریس بسیار به قفا و ریزا شجاعی. باجو میگذارند بازیگران دسته امانت بانک توسط کناری راست هجومی دسته رو اندازی کرده میشد و اینجا سعید تورابیدش میتواند که این وضعیت رو برطرف کند و ضربه هم اجرا کرد بازیگر دسته امانت بانک. مهران ریزاپور بود که ضربه زد. زود باجو میگذارند بازیگران دسته سورو کمپانیا و اینجا ببینید که اکنون خود گل و قید گرفته میشد و حساب 2-0. ادریس یوروف ضربه زد خواست که به سنگوف پاس بدهد اما بازیگر دسته امانت بانک توپ به پایش رسید و وارد دروازه شد. مرادالله علیکلوف یگان امکانی برگردانیدن توپ را نداشت چون تو توجهش را به فیروز سنگوف کرده بود. ببینید که چگونه هجوم آغاز یافت. سعید زود به توپ را به ادریس پاس داد. ادریس باشد خواست که به فیروز سنگوف پاس بدهد اما ضربه زده او به پای بازیگر دسته امانت بانک انخترش به پای شریپوف رسید و اکنون شریپوف اینجا مؤلف خود گل شد. اولین خود گل نیز در موسم نوی سوپرلیگ تاجیکستان به قید گرفته می شود. خود کمی اوسه می بردارد ادریس یوروف. ادریس یوروف بسیار هم ضربه های زیبا دارد و برام و گل های زیبا او را متوجه شده ایم. در جام جهانی فوتسال نیز گل زد. در جام آسیا نیز در هیئت منتخب تاجیکستان به زدن گل دست یافته بود و یکی از بازیگران با تجربه و با هنری هم منتخب تاجیکستان و هم دسته سورو کمپانیا محسوب میشد. ادریس یوروف حالا اکنون در نبودن فیضعلی سرداروف ادریس یوروف باعث بازیگری بازی ساز در حیطی دسته سورو کمپانیا بازی کرده است و اینجا دو بازیگر دسته سورو کمپانیا با هم دیگر برمیخورند. این با عکس الهجوم دسته امانت بانک آورده میرساند اما موفق نمیشوند. بازیگران دسته امانت بانک اینجا کوشش کرد همان بازیگری که توپ را به طور غیر چشم داشت وارد دروازه‌اش کرد شریپوف که اون اشتباه رو جبران کند اما کمی سراسیمه شد و توپ را از دست داد. فرصت برای بازیگران دسته سورو کمپانیا ضربه زده میشد و مرادالله علیکلوف میتواند که این توپ رو برگرداند. تلاش بازیگران دسته امانت بانک اینجا فایده بازی ویران نگردیده است. داوران به چیزی اشاره نمیکنند. سالیوف، امیر شجاعی، فشار میران بازیگران دسته امانت بانک توسط کنار چپ هجومی دسته رو اندازی کرده می شود. از پای می افتد اکنون اینجا بازیگر این دسته نعمتوف اما داور از این هفتشی فریدون نعمتوف چیزی را اشاره نمی کند و بازی ادامه می یابد. تلاش بازیگران دسته امانت بانک سالیوف تلاش کرد بهری به دست آوردن توپ. علیکلوف ضربه او توپ راست به دست سعید تورابیدش می آید. سلاموف به هجوم میگذارند بازیگران دسته سورو کمپانیا. بختیار سالیوف اینجا به قفا پاس میدهد. و ببینید که اینجا باز هم بازیگران دسته سورو توپ رو به بازی می‌دارند گرچنده که اونجا ما متوجه شدیم که بختیار سالیوف ضربه زد. امکانیت برای بازیگران دسته سورو کمپانیا و توپ وارد دروازه نمی‌شود.
چگونه فرصتی خوبی گلزنی بود و چگونه اینجا خوب ضربه زد رحیموف، اما تو وردی دروازه نشد. در حیات دسته سورو کمپانیا دو نیز زمان بازی میکرد رحیموف و اکنون میبینیم که در موسم امسال او حیات دسته اساسی جلب گردیده است و بازیش رو اینجا دویر کرده است. امکانیت برای بازیگران دسته امانت بانک، فشاری دو مدارت، فرصتی ضربه زنی است، ضربه زده می شود با سعید روبیدش. ببینید که چگونه با یک مهارتی بالا این ضربه زده بازیگر دسته امانت بانک فریدون نعمتوف رو برطرف می‌کند. نزدیک بود که توپ وارد دروازه شود، اما سعید بسیار هم در موقع خود استوار بود و توانست که با پای ضربه زده فریدون نعمتوف رو برگرداند. و ببینید که اینجا هم به هم دستش اشاره کرده است که باید از عقل کار برد تا توانست که موفق کرد. حالا کمی اوسیپ هم برداشته است در دروازه‌بان دسته سورو کمپانیا. یوری تیبی رسانیده شده است و دروازه‌بان ایرانی هم در حیات سورو کمپانیا و هم در حیات امانت بانک. ببینید که حالا لیگنرهای ایرانی حضور دارند و هنرنمایی کرده است. و اینجا هم مخلصان فوتزال که برای دستگیری دسته آمدند و مجمع ورزشی کمیته انداز که اکثر بازی‌ها در اینجا هم نیز برگزار می‌گردد. بازی خانگی دسته سورو کمپانیا خوب است، میتواند بازی را ادامه بدهد. سعید توروبیدش گرچنده که امروز پیرو وحید و فیضلی سردارف رو با درخواست بازی وارد کرده است، اما میبینیم که فیضلی در حیات ذخیروی حضور ندارد و شاید به میدان نیز نبرد. بازی ادامه دارد، حساب 2-0 به فایده دسته سورو کمپانیا. تلاش‌های بازیگران دسته امانت بانک تا هنوز آنها نمیتوانند که فرصت‌های خوب گلزنی را به میان آورند. یک فرصتی که بود فریدون نعمتوف ضربه زد و بعدا دیدیم که اون را چگونه سعید توروبیدش برطرف کرد. از این پیش باشد یک فرصتی دیگر بود برای بازیگران دسته امانت بانک، اما تو وارد دروازه نشد. آنجا امید کوزیف دو حالتی گلزنی داشتند بازیگران دسته امانت بانک، اما موفق نشدند. اکنون فشار می‌آورند بازیگران دسته امانت بانک. بازیگران دسته سورو کمپانیا پورا در نیمه میدانی خویش هستند. از کناری راست هجومی دسته راه اندازی می‌گردد و توپ را به خوبی بازیگران دسته سورو کمپانیا. سولیوف اینجا کمی سرعتش بلند بود و نتوانست که توپ را هم به کناری چپ هم دستش پس بدهد. بر صورت ضربه کنجی کار میکنند بازیگران دسته سورو کمپانیا، چون که توپ به پای گولیاکوف رسیده از میدان بیرون شد. به هجوم میگذارند بازیگران دسته امانت بانک. گولیاکوف تلاش کرد، موفق نشد. توسط کناری راست به هجوم میگذارند بازیگران دسته امانت بانک. فریدون اینجا موفق نمی شود. بسیار هم خوب محمد اینجا اکنون محمد رجب رو از پای می افتانند. صدایش که دوبار نیز بلند می شود. میبینید که چگونه توپ را در نزدیک پای فریدون نعمتوف گرفت و بعدا نعمتوف این بازیگر رو از پای زده افتاد. تو عوض کرده می شود محمد رجبوف. دو گلی که بازیگران دسته سورو کمپانیا به دروازه امانت بانک زدند تا این لحظه هر دو هم از اشتباه خود بازیگران دسته امانت بانک. کوزیف فشار می‌آورند بازیگران دسته سورو کمپانیا.
талошои бозигарони амонатбон баҳри раҳо ёфтан аз ин фишори дастаи рақиб тавассути канори чап оло даста ба ҳуҷум мегузарад ва тӯбро ҳаминҷо аз даст медиҳанд бозигарони дастаи амонатбон. Як фурсатам пайдо мешавад ва чӣ гуна голи зебоеро онҷо ба самар мерасонанд бозигарони дастаи амонатбон. ҳисоб 2-1 мешавад акнун. Фаридун Неъматов пас аз талошое ки дошт акнун инҷо муваффақ ба задани гол мешавад. ҳисоб 2-1 мешавад. дар лаҳзаҳои охири қисми аввали бозӣ мушарраф ба задани гол мешаванд бозигарони дастаи амонатбон. бинед ки инҷо чӣ гуна хуб бозӣ карданд, чӣ гуна хуб талош кард бозигари дастаи амонатбонк. якрӯз Али Аҳмадов бадану Солифро ҳатто аз пой афтонид, аммо инҷо ишора шуд ки қоидаи бозӣ вайрон нагардида буд. ҳисоб 2-1 мешавад. голи аввали дастаи амонатбонкро дар мавсими нави Суперлигаи Тоҷикистон акнун инҷо Фаридун Неъматов ба самар мерасонад. 1 дақиқаи дигар то анҷоми қисми аввали бозӣ боқӣ мондааст. ҳисоб 2-1 ба фоидаи дастаи Соро Компания аст. Идрис Ёров боз ҳам бо тӯб аст Идрис Ёров. Амир Шуҷоӣ омодааст ки пасро аз Идрис қабул кунад. Сангов фишор мерон бозигарони дастаи Соро Компания. Саид Туробидеш ва ба ҳамин тартиб акнун қисми аввали бозӣ миёни дастаи Соро Компания ва амонатбонк дар даври аввали Суперлигаи Тоҷикистон оиди футсал ба анҷом мерасад. бозӣ бо ҳисоби 2-1 ба фоидаи дастаи Соро Компания анҷом ёфт. ва акнун биёед танаффус мекунем тамошобинони азиз ва пас аз чанд лаҳза боз дар қисми дуюми бозӣ шуморо дар маҷмӯаи варзиши Кумитаи Андоз интизор ҳастем.
لکه قسمی اولی بازی هم دویر گردید که آنجا بازی با حساب 2-1 به فایده دسته سورو کمپانیا انجام یافت. اکنون می‌بینیم که در قسم دومی بازی دسته چی بازی رو منظوری شما میگردونند. در قسم اولی بازی پورا بازی با جانب دسته سورو کمپانیا بود. دسته تاونست که بیشتر نسبت به دسته امانت بانک جانب دروازه این دسته فشارها بیارد و هجوم‌های خوبی رو هم داشت که نزدیک بود که دسته به زدن گل دست یابد، اما ما اونجا شاید گل نگردیدیم و اولین کارت زرد حالا اینجا از جیب داوری بازی بیرون کرده می شود و شریف کارت زرد نشان داده می شود. شریف همان بازیگری است که در قسم اولی بازی مؤلف خود گل گردید. پس از ضربه ادریس یوروف توپ به پای او رسیده برید دروازه دسته خود گردید که اونجا مرادالله علی کلوف دروازه‌بان دسته امکانی برگردانیدن توپ رو نداشت. گل‌های دسته سورو کمپانیا را باشد گفتیم یکیش رو خودی بازیگری دسته امانت بانک به ثمر رسانید به طور خود گل. گل اول رو باشد محمد رجبوف منظور مربوطی نامی خویش کرد و مؤلف اولین گل در موسم نوی سوپرلیگ تاجیکستان گردید. گل دسته امانت بانک رو باشد فریدون نعمتوف به ثمر رسانید. دسته سورو کمپانیا قهرمانی چهار کرته سوپرلیگ تاجیکستان و قهرمانی سه کرته تاجیکستان در سوپر جام فوتسال است و گفتم در فینال مسابقه این موسم دسته از استقلال بازی رو باخت با حساب 4-3 و استقلال باشد اولین بار عنوان قهرمانی رو به دست آورد. حالا تلاش بازیگران دسته سورو کمپانیا است، باید متوجه میشویم. از کناری چپ دسته هجومش رو اندازی میکند، فرصت است با اینجا محمد رجبوف تلاش میکند و علی کلوف دروازه‌بان دسته امانت بانک میتواند که این وضعیت رو برطرف نماید. با هجوم میگذارند بازیگران دسته امانت بانک. سعید بسیار خوب زود به عکس هجوم میگذارند بازیگران دسته سورو کمپانیا. محمد پس او به کناری راست و به بختیار سالیف رفتن نمیرسد. تلاش‌های دیگر باره محمد رجبوف بری به دست آوردن توپ پای بازی را اینجا ویران میکند بازیگری دسته امانت بانک و داور هم صدای شکش رو بلند می‌بیند که چگونه اینجا پای بازی را ویران کرد بازیگری دسته امانت بانک. رضا حمید بازیگری ایرانی، اما می‌بینیم که اینجا پای ویران کنی از جانب بازیگران دسته سورو کمپانیا است. زود توپ را به بازی در آوردن، زود به هجوم می‌گذارند بازیگران دسته امانت بانک. بختیار سالیف اینجا میتواند این وضعیت رو برطرف کند. فرصت برای بازیگران دسته امانت بانک و اینجا ضربه زده نکروز علی احمدوف بلندتر میدان رو ترک می‌کند. اکنون در خط دروازه دسته سورو کمپانیا ما اینجا سعید تروبیدش رو نمی‌بینیم بلکه نوردین جباروف دروازه‌بان احتیاطی منتخب تاجیکستان و دروازه‌بان احتیاطی دسته سورو کمپانیا حالا اکنون در نیمه دوم در خط دروازه است. شاید همون نصب کوچکی که سعید در قسم اول برداشته بود باعث شده باشد که او در نیمه دوم بازی را ادامه داده نتواند. ادریس یوروف فرصت برای بازیگران دسته سورو کمپانیا توپ را داشته میگیرد. اکنون دروازه‌بان دسته امانت بانک مرادالله علی کلوف بسیار هم فرصتی خوب بود برای ادریس یوروف اما موفق نگردید. توپ را از دست میدهند بازیگران دسته سورو کمپانیا. موقعیت میگیرد دروازه‌بان دسته امانت بانک. توپ را به بازی می‌درآورد محمد رجبوف. مربای خوبی بازیگران دسته امانت بانک. ضربه هم زده می‌شود و اینجا نوردین جباروف با مشکلی این وضعیت رو برطرف کرد. ببینید که چگونه ضربه زده شد از جانب رضا حمید بازیگر ایرانی دسته امانت بانک.
داور هم اینجا اشاره کرد که ضربه کنجی است، اما ضربه کنجی شبه‌انگیز است چون که بررسیش توپ به دست دروازه‌بان دسته سورون چندان خوب دیده میشد. اکنون نکروز علی احمدوف یک گل زیبای دیگری رو به ثمر میرساند و معذرت می‌خواهد چون که این بازیگر قبلا در یک دسته سورو کمپانیا بازی میکرد و گل خود را تجلیل نمیکند. باید متوجه بشیم که چگونه ضربه زد و نوردین جبارov یک رون فرصتی برگردانیدن توپ رو پیدا نکرد و توپ هم وارد دروازه شد. حساب 2-2 میشود. دو گلی که بازیگران دسته امونالبول زدند بسیار هم گل‌های زیبا بود. گلی که فریدون نعمتوف زد، گلی که نکروز علی احمدوف زد، باور کنید هر دو هم گل‌های زیبا بود. با هجوم می‌گذارند بازیگران این دسته سورو کمپانیا توسط کناری راست هجومی دسته رو اندازی کرده می‌شود و اینجا برطرف می‌کنند بازیگران دسته امونالبول. جرأتش توپ به دست بود یا نه؟ داور به چیزی اشاره نمی‌کند. بازی ادامه می‌یابد. فشار از جانب بازیگران دسته سورو کمپانیا خیلی زیاد است. ببینید که با تلاش‌های زیاد تونستند که بازیگران امونالبول توپ را زده در نزد دروازه دور کنند. جباروف فشار ادامه دارد. دلشاد سالاموف بازیگران دسته سورو کمپانیا فشار را ادامه می‌دهند. یکی از بازیگران دیگری خوبی دسته سورو کمپانیا سمندر ریزوموف رو در ایتی دسته در بخوری مرزا ندیده ایستاده. ادریس یوروف بسیار هم ضربه خوب فرصت است برای بازیگران دسته سورو کمپانیا و حساب 3-2. پس از ضربه خوبی که ادریس یوروف داشت دروازه‌بان توپ رو برگردانید و بعداً توانست که فیروز سنگوف توپ رو وارد دروازه امونالبول نماید. حساب 3-2 میشود اکنون. خوب در خط دروازه اینجا استوار بود مرادلو علیکولوف. ببینید که ضربه زده ادریس یوروف رو چگونه برطرف کرد، اما بعداً نتوانست که این فرصتی که برای فیروز سنگوف به میان اومد رو برطرف کرد. حساب 3-2 دسته سورو کمپانیا باز در حساب پیش میبراید. بازیگران دسته امونالبول تلاش را ادامه میدهند. خوب با هجوم می‌گذارند بازیگران دسته سورو کمپانیا. چون ضربه زنی هست، فرصت است و حساب 4-2 اکنون. فیروز سنگوف دو گل میکند. که در یک دقیقه 2 گل میزند فیروز سنگوف. حساب 4-2 میشود. از اشتباه بازیگران دسته امونالبول استفاده برده اکنون آنها رو ثمرناک استفاده میکنند بازیگران دسته سورو کمپانیا. پس بسیار هم خوب داد اینجا با فیروز سنگوف. امیر شجاعی و قابل ذکر است که امیر شجاعی علاقه 2 ارسال گل‌آور انجام در گل اولی دسته سورو کمپانیا. ماس امیر شجاعی پس گل‌آور رو با محمد رجبوف انجام داد. کنیت برای بازیگران دسته امونالبول بسیار هم ضربه خوب زد نکروز، اما دروازه دسته سورو کمپانیا رو درست به نشون گرفتن نتوانست. سالاموف امکانیت برای بازیگران دسته سورو کمپانیا. فرصت بسیار هم خوب و چگونه از این فرصت استفاده برده نمیتواند محمد رجبوف. چگونه پسی خوب رو با انجام داد دلشاد سالاموف، اما ببینید که نمیتواند در حالت 1-1 بود دروازه‌بان توپ رو و دروازه روان کند. محمد رجبوف فرصت بسیار هم خوب داشت تا به مانند فیروز سنگوف دوبل کند، اما موفق نگشت. تلاش‌های دیگر برای بازیگران دسته سورو کمپانیا باید متوجه میشویم. از به قفا جباروف پسی با ادریس یوروف. ادریس بسیار هم ضربه خوب دارد. این نبا ضربه زده و اکنون باز هم بلندتر میدان رو ترک میکند. کوزیف فریدون اینجا
зарба зад бартараф кардан бозигарони дастаи Сора Компания ва дар як кӯшиши дигар боз ҳам иҷро карда шуд зарба аз ҷониби Умед Кузиев ва зарбаи кунҷиам ба фоидаи дастаи Амонатбонк аст. худи Умед Кузиев тубро бозӣ даровард. баъдан зарбае ки дошт Фаридун Неъматов баландтар майдонро тарк мекунад. тубро ба бозӣ медарорад Ҷабборов. имконият барои бозигарони дастаи Сора Компания тавассути канори чап ҳуҷуми дастаро андозӣ карда мешавад. зарбам зада мешавад ва инҷо тубро медорад акнун Муродулло Аликулов. имконияти хуб буд барои Бахтиёр Солиев. имрӯз ҳамдастҳояш барои Бахтиёр бисёр фурсатҳои хуби голзаниро фароҳам оварда истоданд, аммо мо мутаваҷҷеҳ нашуда истодаем ки Бахтиёр аз ин фурсатҳо истифода кунад. ёдовар мешавем ки Бахтиёр Солиев муаллифи беҳтарин голи ҷоми ҷаҳонии футсал дар соли 2024 дар кишвари Ӯзбекистон аст ки тибқи овоздиҳӣ ё худ назарсанҷии мухлисон дар шабакаҳои иҷтимоӣ аз ҳама бештар овозҳоро соҳиб шуд. овоздиҳӣ дар шабакаи Инстаграм дар саҳифаи ҷоми ҷаҳон FIFA World Cup баргузор гардид ва бештари овозҳоро бозигари дастаи мо Бахтиёр Солиев соҳиб шуд ки ба дарвозаи Португалия бо пушти пой гол зад. инҷо голи сеюмро ба самар расонида буд Бахтиёр Солиев. баъдан пас аз ҳамон гол бозиам анҷом афтод. бозигари дастаи Ангола Жо бошад ки нисбат ба Бахтиёр овозҳои камро соҳиб шуд. голи задаи ӯ ҳуҷумин голи беҳтарин дар ҷоми ҷаҳони футсал эътироф кард. фурсат буд барои Некрус ва мебинед ки муваффақ намешавад. хуб инҷо дар хати дарвоза бозӣ кард Ҷабборов. албатта имкон додан ба Нуриддин Ҷабборов бисёрам хуб аст дар чунин бозиҳо, чунки ӯ дарвозабони эҳтиётии тими мунтахаби Тоҷикистон аст ва дар сурати осеб ва ё дигар мавридҳо метавонад ки Фирӯзбек Муродов иваз кунад ва ин бозиҳо барои ӯ таҷрибаи хуб ҳам мешавад. дар ҳайати мунтахаби Тоҷикистон буд дар ҷоми ҷаҳонии футсал дар Ӯзбекистон, аммо мо дар майдон надидем. Нуриддин Ҷабборовро бештар дар ҳайати эҳтиётӣ буд, чунки Фирӯзбек Муродов дар майдон нисбат ба ӯ хубтару беҳтар ҳунарнамоӣ мекунад. имконияти дигарбора барои бозигарони дастаи Сора Компания муваффақ шуда наметавонад. Дилшод Саломов талошҳои бозигарони дастаи Амонатбонк дар канори чап ҳуҷуми дастаро андозӣ карда мешавад. бештари бозигарони Сора Компания дар хати дифоъ ҳастанд. Шарипов талош карда истодааст иштибоҳашро ҷуброн кунад, аммо ба ӯ муяссар нагардида истодааст ва аз фурсатҳои ба миён омада самаранок истифода кунад. тавассути канори чап ба ҳуҷум мегузаранд бозигарони дастаи Сора Компания. Идрис Ёров бисёрам зарбаи хуб дорад. ҷаз Шарипов мегузараду пас медиҳад ва Бахтиёр Солиев боз кӯшиш кард ки инҷо ба монанди ҳамон голе ки дар ҷоми ҷаҳонии футсал бо пушти пой дошт ба самар расонад, аммо Муродулло Аликулов садди зарбаи Бахтиёр Солиев гардид ва тавонист ки ин фурсатро бартараф кунад. Шарипов ва қоидаи бозии муқобилаш вайрон карда шуд. мебинем ки инҷо Идрис Ёров чӣ гуна қоидаи бозиро вайрон кард. баъдан боз бархӯрде дошт Шарипов бо Бахтиёр Солиев. Кузиев зарба мезанад. бисёрам хуб бартараф кард ин ҳолатро Бахтиёр Солиев. Нуриддин Ҷабборов зуд аз хати дарвоза акнун бояд тӯбро ба бозӣ дарорад. Солиев пас аз оне ки акнун Бахтиёр Солиев ки дар канори рост бозӣ мекунад ба мавқеи Идрис Ёров гузашт. дар мавқеи ӯ бозигар набуд ки пас бидиҳад. Бахтиёр Солиев ба ҳамин хотир ба қафо пас дод ва зуд ба мавқеаш баргашт. наздик буд ки иштибоҳ кунанд бозигарони дастаи Амонатбонк.
برای خوبی بازیگرانی دسته سورو کمپانی ادریس یوروف تلاش‌های او و باید متوجه میشیم که اینجا ضربه نمیزند ادریس یوروف و توپ رو از دست میده. متوجه ضربه زیبایی او بوده اما ضربه نزد. و دروازه دسته پنما در دور سوم جام جهانی فوتسال 2024 گل زیبایی رو به ثمر رسانیده بود ادریس یوروف. امکانیت برای بازیگران دسته سورو کمپانی باید متوجه میشیم ضربه ادریس و علی کولوف آن رو برطرف میکند. و اینجا خواهیده بازی بیرون کرده شد. داور به چیزی اشاره نمیکند. ببینید که با دست بازیگر دسته امانت بانک به چهره ادریس یوروف ضربه زد. رضا حمید بازیگر ایرانی این قاعده ویرانکنی رو انجام داد. کارگردان با ما شما تکرارا این فرصت رو نشان میدن. ببینید که چگونه با دست بر رخسار ادریس یوروف ضربه زد و میبینیم که داور اکنون اینجا با چه خلاصه میگه. تا حالا تنها یک کارت زرد رو ما از جانب داوری بازی گردیدیم که آن رو هم با بازیگر دسته امانت بانک و شریفوف نشان داد و حالا اکنون خلاصه نهایی داور رو متوجه میشه. یاری تیبی اینجا با ادریس یوروف رسانیده شده است. الکای 10 دقیقه قسم دومی بازی نسبتی سر شد. حساب 4-2 به فایده سورو کمپانی است. ببینید که اینجا چگونه رسیش بود با چهره ادریس یوروف از جانب رضا حمید. رضا حمید و مهران ریزوپور لیگانرهای دسته امانت بانک هستند در موسم نوی سوپرلیگ تاجیکستان و فوتسال. و امانت بانک هم دو بازیگر از ایران دعوت کرده است به هیئت خویش و این بازیگران اکنون میبینیم که خوب بازی کرده ایستودن. الکی در بازی اولی خود در این دسته امانت بانک بازیشان و بازی دسته مطابق شده ایستوده است و اینجا داور قاعده ویرانکنی رو به این نوبت نمیگیرد. میبینیم که در کنج میدان رو هوا میدهد و بازی ادامه می‌یابد. بازیگران دسته امانت بانک بازی رو ادامه میدهند. تلاش کرده ایستادند بازیگران دسته امانت بانک تا حساب رو کاهش دهند. رضا درست سخت رو با همدستش پس دادن نتوانست و مهران ریزوپور و هموطنش جبار افسود توپ رو به بازی می‌دارد. امیر شجاعی لکه در یک دسته سورو کمپانی از 4 لیگانری که از کشور ایران داشت متنالو امیر شجاعی و سعید تروبیدش رو در یک دسته دیده استودیم. منصور رفینیا و اسماعیل امیر حسین بازیگران دیگری که از کشور ایران با یک سورو کمپانی دعوت گردیده شرطنامه به امضا رسانیده بودند و در سوپر جام تاجیکستان اشتراک داشتند. حالا در یک دسته دیده نمیشه و شاید وقتی که رهبر دسته سورو کمپانی با این بازیگران شرطنامه به امضا میرسونیدند شرطنامه تا آغاز موسم نوی سوپرلیگ تاجیکستان و بازی سوپر جام تاجیکستان باشد یک بازی سنجشی برای لیگانران بود و اگر از بازی سنجشی میگذشتند پس دسته باز هم با آنها تمدید شرطنامه میکرد و شاید بازیگران در سوپر جام تاجیکستان از خود درک ندادند که اونجا دسته سورو کمپانی ناکام گردید و شاید رهبری که دسته دو بازیگر رو جواب دادند و دو بازیگر دیگر رو در حیاط خویش نگاه داشتند. به آن خاطر گفته استونم که بازیگران در حیاط ذخیروی دسته نیز نیستند. من با درخواست دسته در بازی ضد امانت بانک شامل نگردیدند این بازیگران و شاید باز در بازی آینده با میدان برآیند و حالا این انیق نیست. با هجوم میگذارند بازیگران دسته سورو کمپانی یا درست‌تر پس دادن نمیتواند با محمد رجبوف بختیار سالیف مهران ریزوپور دستی به کناری چپ
تلاشای بازیگرانی دسته امانتبان. رضا حمید و بختیار سالیف ببینید که اینجا اکنون صدیروی هجومی دسته امانتبان می شود. تلاشای بازیگرانی دسته امانتبان از بخفا را از دست میدهند. بسیار خوب بازی کرده ایسور است. اکنون در همین حالت بختیار سالیف ببینید که الکای در چند لحظه اخیر صدر روی دو هجومی دسته امانتبان شد. سنگوف بسیار خوب بازی میکند. امکانیت برای بازیگرانی دسته سورو کمپانیا و اینجا از پای میافتد. فیروز سنگوف دوباره به چیزی اشاره نمیکند. فرصتی که بود برای دلشاد سلاموف آن را استفاده بوده نتوانست. از ضربه کنجی توپ را به بازی می‌دارند بازیگران دسته سورو کمپانیا. امیر شجاعی لکای امروز مؤلف دو ارسال گل بخش شد. امکانیت دیگر برای بازیگران دسته سورو کمپانیا و اکنون حساب 5-2 می‌شود و فیروز سنگوف باشد گل سومش را به ثمر می‌رساند. مؤلف خطریک می‌شود. فیروز سنگوف در باخوری امروز ضد امانتبان. ببینید که چگونه اینجا با دلشاد سلاموف در کناری راستی میدان هم دیگر فهمی بسیار هم خوب داشتند و اکنون دلشاد سلاموف باشد اولین ارسال گلبخش را در موسم نوی سوپرلیگ تاجیکستان و فوتسال انجام میده. حساب 5-2 به فایده دسته سورو کمپانیا است. بازی دوری دویمی سوپرلیگ تاجیکستان و فوتسال روزهای 25 ژوئن، 26 ژوئن و 27 اکتبر برگزار می‌گردند و در دور دوم دسته ریگر با سورو کمپانیا بازی می‌کند. یکی از دسته‌های نوتأسیسی دیگر در موسم نوی سوپرلیگ تاجیکستان دسته ریگر شهری ترسونزاده است. امانتبان با پایتخت، خوجند با سپر و ایستر روشن باشد با استقلال. دسته ریگر اولین بازی را ضد قهرمان چهار کرته تاجیکستان دسته سورو کمپانیا انجام میدهد و بازی می‌بینیم که اونجا برای فوتسال بازان تیم شهری ترسونزاده توپجو البته آسان نخواهد بود. ببینید که امانتبانی که چگونه هیئت پرقوتی را در اختیار دارد از دسته سورو کمپانیا و چگونه حساب ناکام است. تا هنوز به میدان برنگشته است ادریس یاروف پس از همون حالتی که رضا حمید و چهره او تو دست سر زد. مخلصان دسته سورو را دستگیری کرده ایستادند چون که بازی در میدان خانگی دسته سورو کمپانیا است. از کنار راست سالیف آماده است که توپ را به بازی درآورد. البته باعث خوشنودی هم هست در موسم نوی سوپرلیگ تاجیکستان چون که شماره دسته‌ها افزون یافتند. همچنین چند دسته‌های نوتأسیس به مسابقه همراه گردیدند به مانند ریگر، سامان، خوجند. دسته سپر دیگر باره احیا گردید. افزون شوی دسته ها در سوپرلیگ تاجیکستان در چمپیونات داخلی اویدی فوتسال این دو میتواند که با فوتسال ما در آینده
است باعث کرده که چمپیونات ما بوسم قوت شود و بوسم چهره نو در فوتسال کار شوند و توانند که در هیئت تیم ملی همانند فیضعلی و ادریس و بختیار و دیگر بازیگران فیروز بکمرودوف و دیگر بازیگران از خود درک بدهند و سهمشون رو در بازی رو گذارند. امکانیت برای بازیگران دسته سورو کمپانیا اینجا از موقع خویش بیرون می شود. مرادالله علیکولوف و توپ زده از میدان بیرون می کند. بسیار هم اکنون اینجا عصبانی می شود مرادالله علیکولوف، چون که در خط دفاع می بینیم که بازیگران دسته امانت بانک بسیار اشتباه کرده ایستادند. محض اشتباهی آنها نیز بود که حساب بازی 5-2 کرد. از این اشتباهی هم دستش بسیار هم نگران است در زبان مرادالله علیکولوف. برطرف میکند این ضربه دلشاد سالاموف را مرادالله علیکولوف. سالاموف از ضربه خروجی توپ را به بازی می‌دارد. فرصتی ضربه زنی پیدا نشد برای بازیگری دسته سورو کمپانیا. جابوروف پاسی به کناری چپ. سولیوف اکنون از کناری راست به کناری چپ گذشته است. امکانیت برای بازیگران سورو کمپانیا موفق نمی‌شود. محمد رجبوف زود به عکس هجوم می‌گذارند بازیگران دسته امانت بانک. نکروز تلاش کرد، توپ را از دست داد. سولیوف هنوز هم در اختیار بازیگران دسته سورو کمپانیا است. محمد رجبوف، محمد، تلاش محمد اینجا نمیتواند که از امید کوزیف گذرد. توسط کناری راست هجوم را ادامه میدهند بازیگران دسته سورو کمپانیا و ضربه که محمد رجبوف داشت اینجا بدون نتیجه. دو فرصتی که برای محمد رجبوف هم دستایش فراهم آوردند اینجا نتوانست که موفق شود. دو تایم اوت گرفته می شود و از این 1 دقیقه تایم اوت هم پیروایدوف و هم شمشاد نیتبکوف به دست پرورانشون کارهای فرماندهی رو انجام میدهند تا در ادامه چگونه بازی رو ادامه بدهند. و پس از مشورتی که سرمربی ها با بازیگران اینجا انجام میدهند و ایدی تاکتیک بازی در 5 دقیقه باقی مونده میبینیم که کدامی از دسته ها میتوانند که باز هم در ادامه از خود درک بدهند. و اینجا هم کارگردان به ما شما گل های زده بازیگران هر دو دسته را نشان میدهند. مخصوصا در قسم دوم ما شاهدی گل های بازیگران دسته سورو کمپانیا گردیدیم. فیروز سنگوف گل زد، همچنین محمد رجبوف. حساب 5-2 به فایده دسته سورو کمپانیا است. بازی ادامه می‌یابد. 4 دقیقه دیگر تا انجام وقت اساسی بازی باقی مانده است. و نزدیک است که دسته سورو کمپانیا اولین امتیازها را در موسم نوی سوپرلیگ تاجیکستان آیدی فوتسال به دست آورد. فرصت برای بازیگران امانت بانک اینجا موفق گردیدن نمیتوانند. شریفوف هنوز هم تلاش دارد بهر همان اشتباهی که او توپ را وارد دروازه‌اش کرد، اما تا هنوز موفق نمی شود. کوشش بازیگران دسته امانت بانک بدون نتیجه است. جابوروف اینجا از خط دروازه بیرون می شود و ضربه که او انجام میدهد که از میدان تو بیرون می شود و اکنون مرادالله علیکولوف از خط دروازه توپ را زود به بازی می‌دارد. توپ را به خوبی بازیگران دسته سورو کمپانیا. ادریس یاروف دیگر بار به میدان برگشته است. پس ادریس به قفا با سالاموف بسیار هم فرصتی خوب برای دلشاد سالاموف و او گمان کرد که ادریس یاروف از او پیشتر است با پشت پای و ادریس پاس داد، اما اونجا ادریس نبود. اگر خود چون این سراسیمه نمیشد و هجوم دسته را ادامه میداد پس فرصت بسیار هم خوب بود برای دلشاد سالاموف. پاس کناری چپ به هجوم میگذارند بازیگران دسته امانت بانک. مهران فرصت برای فریدون ضربه میزند
ҳанӯзам тӯб дар ихтиёри бозигарони дастаи амонатбонк аст. акнун пуррах таваҷҷӯҳи онҳо ба хатти ҳамла аст. бозигарони дастаи Сорокампания бошанд дар хатти дифоъ ҳастанд. Фаридун, Кузиев, Фаридун Нематов, Кузиев, дигар бора Фаридун тӯбро аз даст медиҳад. имконият барои бозигарони дастаи Сорокампания. бибинед ки дарвоза холӣ буд, аммо инҷо Амир Шуҷоӣ хатти дарвозаро дуруст ба нишон гирифта натавонист. тӯбро аз даст медиҳанд бозигарони дастаи амонатбонк. Фаридун инҷо иштибоҳ кард. ба наздик буд ки Идрис Ёров тӯбро ба дарвозаи амонатбонк равона кунад. иштибоҳ хеле ҳам зиёд аст имрӯз дар бозии зидди Сорокампания аз ҷониби бозигарони дастаи амонатбонк. гарчанде ки ду голе ки бозигарони амонатбонк ба самар расониданд, ки онҳоро Фаридун Нематов ва Некрӯз Алиаҳмадов марбути номи хеш карданд, бисёр голҳои зебо буд. Аммо баъдан иштибоҳҳои дигаре ки буд ба он оварда расонид ки дастаи Сорокампания онҳоро дуруст дақиқ истифода кунад ва дар ҳисоб пешгом шавад. тайм-аути навбатӣ акнун дар лаҳзаҳои охири бозӣ мураббиёи ҳарду даста тайм-аутҳоро мегиранд. ва Байрам Воидов бибинед ки инҷо ба Дилшод Саломов гуфта истодааст. ҳамон иштибоҳе ки ӯ дошт, фурсати хуби голзанӣ ки дошт ва онҷо гумон кард ки Идрис Ёров аз ӯ пештар аст, бо пушти пои пас дод ва агар онҷо пас намедод имконияти бисёрам хуб буд барои Дилшод Саломов ва ҳамон ҳолатро Байрам Воидов ва инҷо ба Дилшод Саломов мегӯяд. баъдан ҷониби Бахтиёр Солиев низ мебинем ки Байрам Воидов гуфта истодааст аз имкониятҳо сабаранок бояд истифода буд. Шамшод Ниятбеков низ ба дастпарваронаш ин дастурҳои лозимаро дод. бозӣ идома меёбад. Амир Шуҷоӣ тӯбро ба бозӣ даровард. Саломов инҷо иштибоҳ мекунад. Дилшод Саломов, зарбаи бозигарони дастаи амонатбонк. Султон Мирзоев буд ки зарба зад, аммо баландтар. Бахтиёр Солиев бо тӯб аст. пасиё ба канори рост. тӯбро аз даст медиҳанд бозигарони дастаи Сорокампания. дуруст сарпас дода натавонист Амир Шуҷоӣ. Нуриддин Ҷабборов акнун аз хатти дарвоза тӯбро ба бозӣ медарорад. дақиқаи охири вақти асосии бозӣ ҳисоб 5-2 ба фоидаи дастаи Сорокампания аст. талошҳои бозигарони дастаи амонатбонк. Некрӯз Алиаҳмадов. дастаи Сорокампания дар даври дуюм рӯзи 26 октябр бо дастаи Регар дар сафар бозӣ мекунад. дастаи амонатбонк бошад бо дастаи Пойтахт дар ҳамин рӯз андари майдони рақобат мешавад. Кузиев, талошҳои бозигарони дастаи амонатбонк, фурсат барои бозигарони дастаи Сорокампания. Амир Шуҷоӣ инҷо ба танҳоӣ кӯшиш мекунад дар канори чап, ҳамдастааш дар мавқеи холӣ аст. Фирӯз Сангов ва қоидаи бозӣ инҷо вайрон карда мешавад. агар корти зади дуюм аз ҷайби довари бозӣ берун карда мешавад ва ба Некрӯз Алиаҳмадов нишон дода мешавад. агар тӯб то ба Фирӯз Сангов меомад ва метавонист ки гол занад, пас Фирӯз Сангов имрӯз муаллифи покер мешуд. бибинед ки чӣ гуна фурсати хуб буд, аммо Некрӯз Алиаҳмадов инҷо аз поя афтонид Амир Шуҷоиро, нагузошт ки Амир Шуҷоӣ сеюмин ирсоли голбахшро анҷом бидиҳад ва Фирӯз ҳам бошад муаллифи покер. зарбаи ҷаримавӣ ба фоидаи дастаи Сорокампания. باید متوجه میشیم که از این فرصت چگونه استفاده میکنند بازیگران دسته سوروکامپانیا. امروز در هیئت سوروکامپانیا نه فیضعلی سردارов و نه سمندر ریزامov رو دیدیم. بازیگران در این بخوری اشتراک نکردند. فرصت برای بازیگران دسته سوروکامپانیا و چگونه گل زیبایی رو به ثمر میرساند ادریس یاروف. حساب اکنون 6-2 می شود. بسیار هم گل زیبایی رو به ثمر رسانید ادریس یاروف با پشت پای ماهرانه توپ رو وارد دروازه مرادالله علیکولوف کرد. متوجه میشیم که چگونه
امیر شجاع اینجا پاس زیبایی رو انجام داد، از میون دفاعگرانی دسته امانتمند پیدا کرد، ادریسیاروف رو پاس ایمن سالی گلبخشش رو انجام داد. با همین صدایشه که داوری اساسی بازی ارکین مدیبویف از انجام بازی دوره اول سوپرلیگ تاجیکستان و فوتسال درک می‌کرد. دسته سورو کمپانیا با حساب 6-2 توانست که امانتمند رو شکست بده. گل‌های دسته سورو کمپانیا رو پیروزسان خطری کرد. محمد رجبوف، ادریسیاروف و یک گل دیگر رو به طور فوتبال شریپوف به ثمر رسانید. گل‌های دسته امانتمند رو باشد فریدون نعمتوف و نیکلوس علی احمدوف به ثمر رسانیدند. اولین غلبه رو برای مخلصان دسته سورو کمپانیا در موسم نوی سوپرلیگ تاجیکستان و فوتسال شادباش میگوییم و در همین جا در مجمع ورزشی کمیته انداز گزارش مستقیم خش رو از بازی دوره اولی موسم نوی سوپرلیگ تاجیکستان و فوتسال به انجام میرسونیم. با شما بودم من شورای فریدون سفرزاده، صحتمند و سربلند و با شبکه ورزش بمونید.